कार्यक्रम ਦੇ प्रायोजक ਹਨ प्योर रूट्स कोल्ड क्रीम। देह शिवा बर मोह एह शुभ करमन ते कबहू ना टरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया विच मैं निमी सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने ते साडे नाल ने साडे मानयोग जजेस ते नाले ही साडे सारे प्यारे कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, ऐसा प्रोग्राम है जिस विच असी एक कोशिश की है कि पंथ दे नौजवान कीर्तनिया नू ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। लेकिन अज वो फैसले की कड़ी है जब सन पता चलेगा कि साढ़े 8 कंटेस्टेंट्स विचों केड़े 6 फाइनलिस्ट होणगे। इस गल का फैसला साढ़े मानयोग जजिस ने कर लिता है। इन्हां दी पिछली परफॉर्मेंसिस, इन्हां दी पिछली पेशकारियां दे बेसिस ते साढ़े जजिस ने फैसला तैयार किया। तो आओ सब तो पहला जजिस दे नाल मुलाकात करते हैं। सब तो पहला बैठे ने भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी, उन्हां दे नाल बैठे ने भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक नज़र तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने हैं जी। प्रभजोत कौर जी, ऐ सीगियां तुहाड़ियां परफॉर्मेंसिस सैमीफाइनल्स दी आखिरी परफॉर्मेंसिस, सैमीफाइनल दा आखिरी मौका ते जजिस कोलों पुछदे हां कि तुसी इस मौके दे विच कितना फ़ायदा चुकिया, कैसी रही तुहाड़ी परफॉर्मेंस। मानयोग जजिस तो गुजारिश है कि इन्हां दी पेशकारी, इन्हां दी परफॉर्मेंसिस दे बारे सन दसो। प्रभजोत कौर जी काफ़ी अच्छा इन्होंने गाया, बहुत आनंद बनाया, पर जे अगे बढ़ना है, अगे जाना है, निर्धारत राग रीतां बहुत सारे मेहनत की थानू लोड़ है। ठीक है जी। वैसे भी नालों नाल तुहाडे अंदर की कमियां रहियां ने, की किस गल की लोड़ है, वो सारे मानयोग जजिस दसदे ही आ रहे ने। ते जिस तरह कि उन्होंने कहा किस चीज़ से तुहानू विचार करना चाहिए, ध्यान रखना जी। ऑल द बेस्ट टू यू। प्रभजोत कौर जी तो बाद साडे आखिरी सैमीफाइनल मुकाबले विच साडी दूजी कंटेस्टेंट जो इत्थे आई उन्हें लुधियाने तो बुलाना चाहांगी जसलीन कौर जी नू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर तो स्वागत है जी। थैंक यू। आज रिजल्ट पता चलेगा? हाँ जी। नर्वस हो? थोड़ी थोड़ी। चलो हाले नर्वस ना हो, तुसी बड़े प्यार नाल भावना नाल कीर्तन किया सीगा। आओ विखाने एक बारी सामने वेखो।
ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ। चल रे बैकुंठ तुझे लेता हिचैता प्रेम के चाबुक मारू हिचैता प्रेम के चाबुक मारू चल रे बैकुंठ तुझे लेता चल रे बैकुंठ तुझे लेता जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे। ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਲਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਨਾਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਦਮ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤਾਲ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा आकाश सुहंदा जपंदे जपंदे हार नाओ तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा आकाश सुहंदा पूजो राम एक ही दे
ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ 1-2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁੱਛੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਬਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਗਾਇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਫਾਈਨਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਕਿ MH1 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ, ਮੁਹੱਬਤ, ਖਲੂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ MH1 ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਸਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MH1 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਕੜ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਤੇ MH1 ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। MH1 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ MH1 ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇ MH1 ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ਼ੀ ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਬੇਹੱਦ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਣਥੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੈਮਿਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਧਾਰ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे, पग गुरु जी माथे छत्र तरे, गुरु ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। बहुत वधिया राग गायन ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ,
ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਈ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਥ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੜੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਅਜੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਂਝ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮੇਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਕਹਿਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ 1 ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਤਈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਰਨਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਓ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸੁਰੇਪਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਸੁਰ ਲਾ ਜਾਵੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾਪ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ, ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੀਬਾ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬੀਬਾ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਘਬਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਸ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਬੀਬਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੀਬਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੁਰਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰ ਪੂਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਰਵੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਟੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਛੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਛੱਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ का कीर्तन है। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਛੜਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੁਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਤੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪੁਨੀਤ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੌਰ ਬੜੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਲੱਗਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਾਹੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਡਾਢੀ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। MH1 ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਫਤਿਹ ਯਾਬੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਜੋਇਆ ਇੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ KS ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਵਿਕਰਮ ਵੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ MH1 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, MH1 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MH1 ਦਾ ਚਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਹਿਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਘੋਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਝਾਏ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਯਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੈ, ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ, ਕਈ ਵਿਛੜ ਗਏ ਵੀਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਬੇਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਜਾਤਾ, ਵਰਨਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਸ ਹੋਣਗੇ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 6 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, 6 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 6 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।